Hello friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. Myself Ajit Tejaswani. In our Career Mantra segment today, we have invited Mayuresh Konur sir. Hello Mayuresh sir. Hello. Hi. Welcome to our Acharya 90 FM studio. Thank you. Let me give you a brief about Mayuresh Konur sir. He has done Masters in Communication Studies from University of Pune. He has started journalism career as a reporter with Maharashtra Herald, which is also known as Sakal Times. Joined ABP Masa, then Star Masa, and looked after ABP's Pune and Western Maharashtra Bureau till 2015. Also, he has worked as a presenter till 2017, and he was also associated with NDTV as a correspondent for a brief stint between 2008 and 9. Joined the BBC World Service in 2017, and he is currently also working with the bilingual correspondent for the Collective Newsroom Limited, which is the sole publisher for the BBC India. So we will be knowing the various aspects related to journalism, how the actual work happens in the newsroom. So shall we start, sir, with your permission? Yes, why not? Sure. Yes. So when you had thought of doing career in journalism, or why you have chosen this field as a journalist? It's quite a interesting story, a personal story for me, because I had a science background. I come from Pune, but I didn't grow up in city of Pune. There's a small town, everyone I must have heard about it. Talegaon Davhade. Yeah. I am from Talegaon. Okay. It's a very historical town and has a lot of history ever since the time of Shivaji Maharaj. So I was associated with various theatre groups, music groups. So I had some kind of background. I was interested in it. That's why when I went to Pune for my graduation, I chose SP College, which was known for their theatre and cultural activities in the college world. So I was associated with various theatre groups in Pune as well. Okay. So that gave me kind of a I would say The canvas. the idea what I can do about it. However, I chose science side. I did my graduation in physics. Okay. But by the time I ended my graduation, I had this idea in my mind that apart from going strictly into science or academics per se, I would like to have some kind of career that would be associated with every field. It should have spice of science, music, theater, literature, politics. By then had become a very interesting topic for me. Okay. And by then I had also started working from All India Radio Pune. Okay. I'm sure you must have also even I've worked over there. worked with it. Yeah. They had this program for youth called Yuva Vani. And so I gave audition for that. I got selected, so I was working for about 4 to 5 years for them. Not only I was associated with Yuva Vani, which was essentially youth centric program, but I did some work with the drama department, news department. So that kind of gave me an idea what a journalistic career would look like. And so I decided to shift from science background to something that would More help creative me enter and, into journalism. So then I did my masters from University of Pune. They had two types of programs back then. Even now today they are running. For those who are interested in communication field, there was a rigorous journalism centric program, masters in journalism, and they also had one program which is for communications, which they call as masters for communication studies. It had all of it. It had some training in television, advertisement, corporate communication, and journalism as well. So then I chose that program. It was a very wonderful experience because back then the department used to run from EMRC. EMRC, you must all know about. It's the union government's department which produces educational programs on television like Doordarshan. So there were many experienced journalists, television producers used to come there. We used to interact with them. Pune University has always known for great academicians. So we used to interact with
various departments from physics to economics to politics. Then they also had this. Pune University also has Lalit Kala Kendra, Yeah. which is exclusively for dramatics. Dramatics. So I had so many friends there. So it was a very enriching experience as a student, and which is very essential kind of core for journalist as well, because journalist is it's kind of long debate. Either you are jack of all trades or you are master of one. So but when you start, you have to be jack of all trades. You have to have interest in all segments, and the atmosphere of Pune University back then was like that. So I did my masters, and by the time I finished my masters in 2007, 3 Marathi 24/7 channels were about to launch. Okay. One was already launched, which is Z24 Stars. They're still right now. Yeah. And by the time I was in my last semester, Star Mazha, Star which is Mazha. now they called ABP Mazha. So they had also decided to launch their own 24/7 Marathi channel. So they had come for a campus interview. Then we went through all the process and all, and I got my first opportunity in Star News back then. Star News and Star Mazha. Star News was for right. Hindi, and Star Mazha was For for Marathi. So as a reporter, when you are a reporter, you had to report in all languages. That was I mean, The they had need of- they need had of media. for that media house back then. So I did reporting for both. I started reporting for both. That's how I entered journalism. जर्नलिझम. पुण्याचे आहात म्हणून लिबर्टी घेते, कारण आपण आपले सगळे जे आपले श्रोते आहेत किंवा लिसनर्स आहेत ते सगळे मराठी, हिंदी, इंग्लिश त्या आपल्या लिसनरशिप आहे. सो आपण पुण्याचे आहेत, आणि एक तो दुवा आहे कारण ललित कलाचा तुम्ही उल्लेख केलात, आणि पुणे एक सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. आणि पुण्याला आहेच आहे, तुम्हाला पुण्याला तुम्हाला काय दिलं असं मी म्हणेन, तर विचारलं तर तुम्हाला आवडेल का? पुण्याने सगळंच दिलं. पुणे म्हणजे मी आता मुंबईमध्ये येऊन 10-11 वर्ष झाली. पुणे आणि मुंबई फार काही जास्त अंतर नाही. त्यावेळेस ज्यावेळेस आम्ही कॉलेजमध्ये नाटक आणि बाकी सगळ्या गोष्टी करायचो त्यावेळेस मुंबईला येणं असायचं. पण आता बराच फरक दोन्ही ठिकाणी जाणवतो. दोन्ही शहरं वेगळी आहेत, त्यांचा इतिहास तर वेगळा आहेच आहे, पण दोन्ही गोष्टी जे देतात, तुम्ही जर त्या शहरांमध्ये राहत असाल, प्रत्येक शहराची आपली एक आयडेंटिटी असते, पर्सनॅलिटी असते, ती तुम्हाला तशा प्रकारे घडवतात. सो त्याची काही तुलना करता येत नाही, त्याची स्पर्धा करत नाही. अनेकांना फार हाऊस असते पुणे आणि मुंबईची तुलना करण्याची. ठीक आहे, ती मजा म्हणून ठीक आहे, ते मी पण करेन, पण त्याची तुलना करता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येकजण काही ना काही नवीन देतं. पुणे असं देतं की पुण्याला खूप नवनवीन प्रयोग सतत पुण्यामध्ये सुरू असतात, आणि त्याच्यामध्ये एकतर ते मुंबई इतकं खूप पसरलेलं नाहीये. मुंबईपेक्षा तुलनेनं छोटं आहे, शहर आहे पण छोटं आहे, आणि त्यातही पुण्याच्या मध्यभागातच तुम्हाला खूप वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी सतत सुरू असतात. विशेषतः पुणे हे खूप गप्पा, मला असं जाणवतं की पुण्याच्या लोकांना जास्त गप्पा मारायला आवडतात. पुण्याची जास्त फार कमी धावपळ पण मुंबई तुलनेत कमी असते. त्याच्यामुळं आमच्या पुण्यामध्ये खूप सगळे असे कट्टे असायचे वेगळे वेगळे, फर्ग्युसन कॉलेज रोडला, SV कॉलेज रोडला, टिळक रोडला. सो असे त्या कट्ट्यांमध्ये खूप गप्पा व्हायच्या. छोटं असल्यामुळं, आणि उदाहरणार्थ नाटकांविषयी आपण बोलतो तर भोवतालीच एक म्हणजे तुम्हाला बालगंधर्व रंगमंदिरापासून यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह कोथरूडमध्ये जायला काय फार वेळ लागत नाही. सुदर्शन कला रंगमंच किंवा ज्योत्स्ना भोळे रंगमंच, ही छोटी ठिकाणं होती जिथं खूप प्रायोगिक नाटकं व्हायची. तिथं सतत काही ना काही तुम्हाला नवनवीन लोक, आणि बरेचसे जण जे आज आज नाही, तेव्हाही आणि आत्ताही खूप प्रसिद्ध नाटकातले, सिनेमातले लोक आहेत, पण त्यांना पुण्यामध्ये पहिल्यापासून एक नाटकाचं आणि बाकी सगळ्या गोष्टींचं कल्चर असल्यामुळे तिथे येऊन ते सगळ्यांमध्ये यायचे, बोलायचे, वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये ऍक्टिव्हिटीज व्हायच्या, ते होतं. पुण्यामध्ये तुम्हाला सवाई गंधर्व सारखे, एकदा डिसेंबर सुरू झाला, नोव्हेंबर-डिसेंबर, की एवढे संगीताचे कार्यक्रम होतात की तुमचे कानही तयार होतात. तुम्हाला संगीतामधलं सगळ्या गोष्टी माहितीच असायला पाहिजे अशी गरज नाही, पण एवढ्या सगळ्या गोष्टी तिथं होत असतात. जेव्हा मी होतो त्यावेळेस वसंतोत्सव पण सुरू झाला. त्यानंतर बरेचसे, म्हणजे केवळ शास्त्रीय संगीताचे किंवा सेमी क्लासिकल असेच नाही, तर बरेचसे बाकीचे म्युझिक फेस्टिवल्स तिथं साधारणतः थंडीच्या काळामध्ये होत असतात. त्यामुळे तुम्हाला संगीत ऐकायला मिळतं. वसंत व्याख्यानमाला किंवा बाकी सारखे असे बरेचसे कार्यक्रम होतात ज्याच्यातनं तुम्हाला उत्तम भाषणं ऐकायला मिळतात. पुस्तकांची दुकानं, मला असं वाटतं की खूप
हा. म्हणजे ऑफकोर्स त्यानंतर मला बेंगलोर असं एक शहर दिसलं, बंगळुरू आपण त्याला आता म्हणतो. तिथं खूप पुस्तकांचे शहर आहे. त्यानंतर मला पुण्यासारखं शहर दिसलं, पुस्तकांचे शहर, अभिवाचनाचे प्रयोग होतात. त्यामुळे एवढ्या सगळ्या गोष्टी, मग मध्येच क्रिकेटही सुरू असतं. मुंबई इतकं नाही पण पुण्यात क्रिकेटही सुरू असतं. मी असं सांगतो की एखाद्या पत्रकाराला एखादी गोष्ट भोवताली चालू आहे, आणि पुण्याचे खूप ऍक्टिव्हिस्ट पण आहेत. पुण्यात तुम्हाला पर्यावरणाच्या विषयापासून ते बाकी सगळ्या विषयांपर्यंत अनेक प्रकारचे ऍक्टिव्हिस्ट, आंदोलनं, अशी ही तुम्हाला, म्हणजे बेसिकली सजग जे लोक आहेत, तुम्हाला खूप सगळे लोक, नागरिक जे ऍक्टिव्हिस्ट आहेत, तेही तुम्हाला भेटायला बघायला मिळतात. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी सुरू असल्यामुळं एका प्रकारची जी जडणघडण होते पत्रकाराला. आणि आणखी एक पुण्याचं वैशिष्ट्य मला आवडतं, पुण्यातून महाराष्ट्राला सहज सगळीकडे कुठेही लगेच ऍक्सेस जातात. पुण्यातून लगेच तुम्ही सोलापूरला जाता, लगेच कोल्हापूरला जाता, लगेच नाशिककडे जाता. पुण्यातून या सगळ्या दिशांना जाणार आहे, नगरकडे, अहिल्यानगरकडे जाणार रस्ता. सो पुण्यातून ना महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे फिरायला खूप इंटरेस्टिंग होतं. पुण्यामध्ये सह्याद्रीच्याच तुम्ही रांगांमध्ये असल्यामुळं खूप सगळ्या ऍडव्हेंचर ऍक्टिव्हिटीज पण खूप होतात. तिथं एकेकाळी एन्ड्युरो सारखी स्पर्धा व्हायची, कात्रसो सिंहगड सारखी ट्रेकची स्पर्धा व्हायची. खूप सगळ्या ट्रेकिंग ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत ना पुण्यामध्ये, ती सिंहगडावर, पर्वतीवर, किंवा सगळ्याच पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र, म्हणजे अर्थात नाशिक पासून सगळंच पट्टा सुरू होतो, जुन्नर, नाशिक, सगळा असा पट्टा, आणि मग खाली कोल्हापूर म्हणजे दक्षिणेपर्यंत पूर्ण निसर्ग सह्याद्रीचा इंटरेस्टिंग पट्टा आहे. असंख्य ट्रेकिंगच्या ऍक्टिव्हिटीज इथं होत असतात. राजकारणासाठी तर पुणे हब आहेच आहे, सगळेच आहे पहिल्यापासून. आणि पुलं म्हणाले तसं की त्यांच्या पुणेकर, मुंबईकर, नागपूरकर मध्ये आहेच आहे की पुण्यामध्ये तुम्हाला सार्वजनिक पुणेकर अशी एक जी त्यांनी व्याख्या त्यांनी केली, आपण त्यात जाऊयात नको. पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये सगळ्या पुणेकरांना खूप इंटरेस्ट असतो. त्याच्यामुळं मी जेव्हा पुण्यामध्ये होतो, मी अर्थात तळेगाव, दाभाडे, मला म्हटलं या माझ्या गावात होतो, ते पण खूप महत्वाचं गाव आहे. गोनी दांडेकर, ज्यांना आप्पा दांडेकर म्हणतो, ते आमच्या गावचे. आमच्या तळेगावमध्ये कलापिनी नावाची आहे, यावर्षी जिला 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत, अशी एक नाट्यसंस्था आहे, एक हौशी नाट्यसंस्था आहे. तिथं सगळेजण आपापली कामं करतात, नोकऱ्या करतात, कोणी शाळेत जातं, कोणी काय करतं, पण सगळे येऊन सगळ्यांना नाटकाची आवड आहे म्हणून संध्याकाळी येऊन नाटक बसवतात. अशी एक संस्था महाराष्ट्रामध्ये. आपण महाराष्ट्रात काय म्हणतो की महाराष्ट्राला संगीत नाटकाची एक परंपरा आहे, महाराष्ट्राला व्यावसायिक नाटकाची एक परंपरा आहे. बरेचसे जे तुम्ही दिल्लीमध्ये वगैरे गेलात तर ते सगळ्यांना महाराष्ट्राचा हेवा का वाटतो, का तर पैसे देऊन नाटक बघायला जाणाऱ्यांची संख्या, म्हणजे जे व्यावसायिक नाटक आहे, इतकी भरपूर आहे, आणि त्यामुळे व्यावसायिक नाटकांची एक मोठी परंपरा तयार झाली. पण या सगळ्यासोबतच महाराष्ट्रामध्ये हौशी नाटकाची पण एक परंपरा आहे, ज्याविषयी फारसं बोललं जात नाही. गावागावांमध्ये ज्या संस्था आहेत, काही नाही, त्यांना आवड आहे, त्यांना नाटक करायचंय, नाटक बघायचंय, त्यांना 5 लोक आले तरी चालतात, 50 लोक आले तरी चालतात, पण करायचंय. सो अशापैकी आमची संस्था होती, माझी संस्था मी त्याला म्हणतो, कलापेनी म्हणून. आमच्याकडे श्रीरंग कला निकेतन म्हणून एक संगीताची संस्था आहे, जी पूर्णपणे संगीताविषयी काम करतात. सो मग तळेगावमध्ये सुद्धा या सगळ्या गोष्टींची आवड होती. त्यामुळं पुणे अधिक तळेगाव अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळं आम्ही म्हणजे एक जे एखाद्या रिपोर्टरला किंवा पत्रकाराला या सगळ्या गोष्टी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ते सगळे ट्रेड्स काय आहेत ते त्याला तिथं मिळतात. अर्थात तुम्हाला त्याच्यावर नंतर बरंचसं काम करावं लागतं, पण हे सगळं पुण्यामध्ये असल्यामुळं करायला मिळालं. नक्कीच. मला वाटतं तुम्ही नाटक आणि ह्या मनोरंजन क्षेत्राविषयी जास्ती भरभरून बोलताय. त्या क्षेत्राकडे कधी जावंसं असं वाटलं नाही, किंवा थोडं वाटलं? कारण नाही, मी जेव्हा म्हणजे मी तुम्हाला म्हटलं आमची कलापेनी नावाची संस्था आहे, तर त्याच्यामध्ये नाटक करणं, लिहिणं, बसवणं, संगीताचा कार्यक्रम करणं, बसवणं, परत पुण्यामध्ये असताना पुरुषोत्तम फिरोदिया अशा गोष्टी होत्या, त्यामुळे तिथेही मी नाटक केलं. पण एकदा हा एक मार्ग मला जो जर्नलिझमचा दिसला, त्याच्यात तो इतका तुम्ही जर त्याच्याबद्दल पॅशनेट असाल तर तो इतका डिमांडिंग आहे, इतकी ऊर्जा तुम्हाला त्यासाठी लागते. वेळ म्हणजे 24 तासाचं चक्रही तुम्हाला कमी वाटायला लागतं, जर तुम्हाला त्याला आवड असेल तर. नाही तर मग कुठलंही क्षेत्र तुम्हाला ते अवघड वाटतं. पण तसं ते असल्यामुळं, पण त्याची एकदा चटक लागल्यानंतर मग मी त्याच्याकडेच पूर्ण केलो. आणि मग जर कदाचित ते नसतं तर कदाचित विचार करता आला असता नाटक किंवा त्या प्रकारातलं आणखी काय करता येते. पण एकदा तुम्हाला जर्नलिझमनी एक खूप मोठं अवकाश मिळाल्यानंतर त्यानंतर काय मग सुचलं नाही. अच्छा.
याच नोटवर एक छोटीशी विश्रांती घेऊया आणि आपण जर्नलिझमकडे वळणार आहोत ब्रेक नंतर. प्रेक्षको, आज आपण करिअर मंत्र सेगमेंटमध्ये मयुरेश कोन्नूर सर यांना आमंत्रित केलेलं आहे. तुम्ही पाहत राहा आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ. Acharya 90 FM 90 FM. Welcome after the short break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio, and today in our Career Mentor segment, we have invited senior journalist Mayuresh Konoor sir. So, moving back to our main subject, what will be how you started? We came to know about how you started with journalism. How was your initial journey? So, after working in all several brands, I must say. So, what was your branding experience? How was the experience in all the brands where you were working, like ABP, Maaza, or must say, or Sakar? First of all, what I have come to understand after 19 years of my experience in this profession is it's not about brand. It's about your passion, your interest. I have seen many of my friends, colleagues working in different brands, but later on they found some different passion in their lives. So it happens. It is not the name of the organization that makes you stay there. It is your interest, your energy to take that journey to different direction. And then those institutions, the institutions which I have worked with, have been here. They are legacy institutions, and they are called legacy institution for a reason, because BBC is celebrating their centenary, 100 years they are completing. So it's that longer legacy. Same goes with Sakal in Pune. They have been there for decades. Same with ABP Maaza, which has complete 20 years. So they all have created legacy. Then that legacy, the institutional structure helps you, but you have to have a genuine interest in your heart and to do whatever it takes. Then it works both ways. So my experience has been very fruitful because I do love my job. And for example, when I started with Sakal, back then it was called Sakal Times. I worked there for say one and a half year. But for Pune, it's a very that media organization is very at the core of the business, because they have back then they had the most readership in Pune. I'm guessing they still have it today also. It is one of the respected organization in Pune. I was working in Pune, and so you get to reach to maximum audience, readers. So whatever I write, it reaches to the maximum audience. So, and the kind of response you get, I still get some of. I used to write about different trekking routes. They used to have a tabloid called Yuva Sakar. It was aimed for the youth audience specifically, and so because I was an avid trekker, I used to write about it. So one fine day, the editor who was heading Yuva Sakar asked me if I can write a weekly article on a different trek route that no one knows about. We have some famous trek routes to some forts and all, but if you can write some offbeat trek routes, I said I would love to do it. And then I wrote in Yuva Sakar for about an year. Every Saturday my article used to appear on the front page. And even today I get call because my personal number is the same. So I get call and someone asks me, अरे हमें वहाँ पे जाना है, so कैसे जाए, मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था. अच्छा. तो even after 22 years I get call. So the point I'm making here is the kind of reach that organization, because it's a legacy organization, had, and even today remembers if you do a good work. Same happens with BBC, because I was working with BBC, and they had audiences all around the world. So if you have, and there is no limit.
we all are ultimately human beings. Those who listen to our stories, those who read our stories, and we all are storytellers on this side of the table. Yeah. You are a RJ, I am a reporter, but ultimately we are storytellers. Every day we tell a story. Story. You may be producing a film, you may be writing a poem, or maybe you are reporting a news from some important place. But ultimately, we are telling a story. So there is a connection between the audience, the reader, and the storyteller. It's a very human connection, and so it doesn't matter where you come from. You are reporting from India, you are reporting from Africa, you are reporting somewhere from the East Asia. It doesn't matter. If it has human elements, it will connect to other human being. So I would like you to take back to the COVID times. Look, everyone around the globe was locked inside the room. Everyone started doing work from home. Everyone struggled to get the test done. Everyone struggled to travel. So these were the common experiences. If you are in Europe, if you are in India, if you are anywhere else. So those stories so we had the same struggle, we had the same stories, we had the same experiences if you are admitted to hospital. So that's the common thing. So those stories during the COVID times, which I reported for BBC, they traveled everywhere. And even the audiences from BBC had language services in 42 different languages. So your story gets translated and it can travel to I am not saying each story travels to 42 languages, but it can travel to multiple of them. And even then if I'm reporting from Mumbai, then my audience can be sitting and reading it or listening to it, even US, in UK as well, or somewhere in Scotland, or somewhere in Kenya. So, and that's the power of the institution. You were asking me the brand. Yeah. So I would like to call it institution. I would like to call it legacy institution. That's the legacy they have created. And so the most important thing which I felt is the story I'm reporting from, say, Madhya Pradesh or Kerala, and some odd person sitting in Kenya, Egypt, for that matter, London, is able to read that story and connect to that story. That's what the legacy institutions like BBC gives you, and it happened same with my experience in Sakal or be it ADT Masa. तरी पण थोडंसं मला अजून इलॅबरेट केलं तर आवडेल की विचारसरणी असते. म्हणजे आता लोकसत्ता, आपण लोकसत्ता वाचतो तर त्याचे वाचक लोकसत्ताच फॉलो करतात. मठाची एक संस्कृती आहे महाराष्ट्र टाइम्सची, तर ते महाराष्ट्र टाइम्स. तसंच एबीपी माझाचा ऑडियन्स असेल तर ते एबीपी, म्हणजे ती विचारसरणी तशी असते. मग आपण तसं मी त्याला विचारसरणीपेक्षा चव म्हणेन. आपली एक चव होते. आता लोकसत्ताचं तुम्ही उदाहरण गेलं. माझ्या घरी सगळ्यात पहिल्यांदा पेपर यायला लागला लोकसत्ता तळेगावला. मी काम सुरू केलं सकाळपासून, पण माझ्या घरी मला आठवतं मी वाचायला सुरुवात केला 3री किंवा 4थी पासून, आणि आजपर्यंत माझ्या घरी लोकसत्ता येतो. मी मुंबईत मी त्यानंतर तळेगावातनं पुण्यात शिफ्ट झालो, पुण्यातनं मुंबईत शिफ्ट झालो, पण माझ्या घरी आजही लोकसत्ता येतो. मधल्या काळात लोकसत्तातली माणसं बदलली, लोकसत्तातल्या पिढ्या बदलल्या, संपादक बदलले, पण तुम्ही ती तुमची एक हीच तर मजा आहे. म्हणजे बऱ्याच जणांनी असा प्रश्न केला होता ज्यावेळेस 24 तासाची न्यूज चॅनल्स आली 2007 साली. एकदम तुम्हाला जर आठवत असेल तर साधारण 2002-03च्या नंतर पुढच्या सगळ्या टप्प्यामध्ये, त्याच्या अगोदर सुद्धा काही नॅशनल 24 तास न्यूज चॅनल्स आली होती. पण तो जो सगळा एक 7-8 वर्षाचा पिरियड आहे, त्या काळात एखाद्या क्रांती घडावी आणि पूर यावा तसा हिंदी, इंग्लिश या भारतभरामध्ये पसरलेल्या भाषांपासून जे प्रादेशिक भाषा आहेत, मराठी, तेलुगू, तमिळ, या सगळीकडे 24 तास चालणाऱ्या न्यूज चॅनल, तोपर्यंत वाहिन्या होत्या, म्हणजे मालिका बघाल तुम्ही किंवा बाकी इन्फोटेनमेंट पाहाल, पण न्यूज चॅनल्सची त्या मधल्या 5-6 वर्षामध्ये सगळ्या भाषांमध्ये आली. एवढी न्यूज चॅनलची क्रांती सुरू झाल्यानंतर अनेकांना प्रश्न हा पडला होता की मग आता पेपर बंद पडणार वाटतं, असा प्रश्न होतो जो आजही विचारला जातो. पण तसं होत नाही. याचं कारण त्याच्याशी हे जे असणारं कनेक्शन आहे की आजही मुंबईमध्ये अनेकांना मटा घरी आल्याशिवाय त्यांचा दिवस सुरू होत नाही. पुण्यात अनेकांना सकाळ आल्याशिवाय दिवस होत नाही. अन्य कुठे ठिकाणी लोकमत असेल तर काही असेल, प्रश्न
त्या वाचण्याच्या सवयीशी आणि त्या एखाद्या हा. आपल्या घरी मित्राप्रमाणे, आता मला वाटतं मठाचं होतं ना पत्र नवे मित्र, हा. सो ते घरी रोज सकाळी येण्याप्रमाणे त्यांचा एक संबंध तयार होतो. जे मी तुम्हाला मगाच्या उत्तरामध्ये पण हा. सांगितलं की तो संबंध हा मानवी असतो, माणसाचा माणसाशी असतो बरोबर. आणि त्याच्यामुळे तो होतो. आणि त्यामुळं ते विचारसरणी किंवा अन्य मे बी त्यातून व्यक्त केलेली जी मतं असतात, बरोबर, मे बी त्याच्या हा. तुम्ही जवळ जाणारे हा, असतात. बरोबर. असं पण मी बऱ्याच जणांना बघितलेलं आहे की त्यांची जी मतं तयार झालेली असतात त्यांच्याशी एखाद्या संपादकीयामध्ये, एखाद्या पेपरच्या किंवा एखाद्या चॅनलच्या एखाद्या एडिटोरियल शो मध्ये व्यक्त केलेली मतं जुळत नाहीत, मग ते तिथं नाही पाहत, ते दुसरीकडे जातात. असंही होऊ शकतं. पण त्याशिवाय पण तुम्हाला बऱ्याच काळ लागलेली एक सवय असते. मला असं वाटतं की आणि विचारसरणी ते काळ मला वाटतं तो बऱ्यापैकी जी आता जी माउथ पीसेस असतात, एखाद्या पक्षाचं एखादं मुखपत्र असतं, हा. सामना हे शिवसेनेचं मुखपत्र आहे बरोबर. किंवा आणि दुसरं कुठलं असेल. प्रहार पण आहे, हा, तर त्याच्याबद्दल काही म्हणणं नाही. पण जी बाकीची सगळी व्यावसायिक परिघातली जी बाकीची वृत्तपत्र, न्यूज चॅनल्स किंवा आणि कोणी असतात, ते त्यांच्यावरती रिपोर्ट करत असतात. त्यांच्यावरही परिणाम, इन्फ्लुएन्सेस या गोष्टी असतात. हा. पण तरी सुद्धा मला असं वाटतं की लोक अनेक वर्षांपासून एखादी गोष्ट, टीव्ही चॅनल्स जसं पेपरचं जोडलेलं असं, मी माझं हा. उदाहरण सांगितलं की माझ्या घरी तिसरीत लोकशाही तो आजही येतो आहे, हा. उदाहरणार्थ. तसं मे बी न्यूज चॅनलचं तसंच होत असावं असं नाहीये. बीबीसी सारख्या संस्थांचं होतं. अनेक जण त्याशिवाय दुसरं काही पाहत नाही असं मला माहिती आहे. लोक तुम्हाला पूर्वी, आता बीबीसी टीव्ही आत्ता आलं, हा. पण तुम्हाला आता भारतात अनेक जण भेटतात की ज्यावेळेस पूर्वी फक्त बीबीसीचा रेडिओ होता हा. आणि त्यावेळेस लोक ऐकायचे. भारतामध्ये या कुठल्या महत्वाच्या घडामोडी घडल्या, इंदिरा गांधींची असेल, बाबरीच्या काळातली असेल, तर ते आम्ही पहिल्यांदा बीबीसीवर ऐकल्यावर का असं लोक आवर्जून सांगतात. ते ऑथेंटिक. अरे तसं आता नंतर दूरदर्शनचं झालं. तसं झालं, हा. अर्थात ऑफकोर्स बरं. तसं झालं. आता तुम्हाला आठवत असेल तर काहीच महिन्यांपूर्वी, 2 किंवा 3 महिन्यांपूर्वी बीबीसी साठी अनेक वर्ष रिपोर्टिंग केलेले मार्क टली नावाचे, सर मार्क टली नावाचे पत्रकार होते. अनेक वर्ष दिल्लीत ते भारतीयच होते. अच्छा. ऑफकोर्स त्यांचं आडनाव ते ब्रिटिश हा. कुटुंबातले आहेत, त्यांचं नाव तसं आहे, पण ते इतके भारतामध्ये मिसळून गेलेले होते की आजही जगभरामध्ये आणि भारतामध्ये सुद्धा भारतातनं रिपोर्टिंग कोणतं, मार्क टली, अच्छा. असं ते झालं होतं. आणि अनेकांनी मार्क टली यांच्याकडनं आम्ही ती बातमी ऐकली होती बरं का, असं लोक सांगणारे आजही आहेत. त्यामुळे परवा ते गेल्यानंतर सगळीकडे एकदम हळहळ व्यक्त झाली. सो लोक अनेक गोष्टींना अटॅच असतात. ते केवळ विचारसरणी किंवा टेस्ट यांना अटॅच असतात, ते व्यक्तीला अटॅच असतात, ते त्यात लिहिणाऱ्या काही मतांशी जोडलेले असतात, काही त्या लिगसीला अटॅच असतात. त्यामुळे वेगळ्या वेगळ्या काळामुळं लोक एकतर त्यांच्याविषयी तेच वाचतात, तेच पाहतात, किंवा जसं मी तुम्हाला म्हटलं की त्यांचा भ्रमनिरास झाला की ते किंवा नाही आवडलं ते दुसरीकडे सुद्धा जाणार. आणि आता आपण आहोत आपण डिजिटल मीडिया आहोत, तिथं तर सगळं आपण सतत स्क्रोल करत असतो. त्यामुळे तिथं तर अशा प्रकारची लॉयल्टी कमीच राहिलेली आहे. त्याच्यामुळं ते अटेन्शन स्पॅनही कमी झालाय आणि पूर्वीसारखी लॉयल्टी पण जरा कमी झाली असं मला तरी वाटतं. तुम्ही पत्रकारितेमध्ये आला तेव्हा तुमच्यावर कोणाचा प्रभाव होता, किंवा तुम्ही तो प्रभाव करून घेतला नाही, किंवा कोणाला इन्फ्लुएन्स, किंवा हे संपादक मला त्यांचं हे सदर आवडतं किंवा संपादक हे आवडतं म्हणून मी इकडे गेलो, असं कधी झालंय? किंवा नाही म्हणून तिकडे गेलो असं नाही, पण तुमच्यावर अनेकांचा, तुम्ही जेव्हा विद्यार्थी दशेमध्ये असता तुम्ही खूप वाचता. मला वाचनाची खूप आवड होती, त्यामुळं तुम्ही खूप जणांचं वाचत असता, पाहत असता, बघत असता आणि तुम्ही त्यांच्याकडनं शिकत असता. त्यामुळे असे खूप सगळे लोक होते की ज्यांचा जे इन्स्पिरेशन आहे आणि ते त्यांचा इन्फ्लुएन्स आहे. एका टप्प्यावर तुम्ही येता जेव्हा विद्यार्थी असेल, तुम्ही बाहेर पडता आणि तुम्ही प्रोफेशनल व्यावसायिक कामात, तेव्हा तुम्ही तुमचं पण शोधता. तुम्हाला हे कळतं की केवळ यांच्यासारखं कॉपी करून किंवा असं करून असं होत नाही, त्यांच्याकडनं इन्स्पिरेशन येतं. पण असे खूप होते. म्हणजे आता उदाहरण द्यायचं झालं, जेव्हा सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये तुम्ही पत्रकारितेविषयी आपण बोलतोय, तर अर्थात प्रत्येकाने अत्र्यांचं लिखाण वाचलेलं असतं, अर्थात अनेकांनी नरहर कुरुंदकरांचं लिखाण वाचलेलं असतं, अर्थात अनेक सगळ्यांनी पुलंचं सुद्धा आणीबाणीच्या काळातली भाषणं ऐकलेली असतात. हे काही माझ्या समोर घडलं नाही, माझा जन्म फार नंतरचा आहे. पण तुम्ही तुमच्या समोरच रोजचं घडत तेच नाही, तुम्ही त्याशिवायही ऐकता. गोविंद तळवळकर त्यांचे आदरलेखांसाठी प्रसिद्ध होते. सो मी
तेव्हा मला आठवतं की पुण्यामध्ये फारसा मटाची पुण्याची आवृत्ती फार नंतर सुरू झाली किंवा मटा पुण्यात यायला सुरू. सो माझ्या शाळेच्या काळामध्ये मी काही तळवळकरांचं वाचणं शक्यच नव्हतं. मी तुम्हाला म्हटलं माझ्या घरी लोकसत्ता यायचा. सो त्यावेळेस अरुण टिकेकरां संपादक होते आणि माझ्याकडे आजही अरुण टिकेकरांनी असताना मला वाटतं त्यांच्याच काळामध्ये लोकमुद्रा नावाची एक पुरवणी दर आठवड्याला ते करायचे. माझ्याकडे तेव्हाचे लोकमुद्रा लोकरंग हे अजूनही मी जपून ठेवले कारण मी ते वाचायचो आणि मग ते करायचो. सो अशा पूर्वीचे त्यावेळेस तुझ्या जडणघडणीचे असतात तुम्ही ठेवलेले आहेत. नंतर पण तळवळकरांचं नंतर त्यांची जी पुस्तकं आली बरीचशी, त्यांनी खूप पुस्तकं लिहिली आहेत, त्यांच्या अग्रलेखांची काही पुस्तकं आली. सो ती वाचली, त्याचा तुमच्यावर त्या काळाचा प्रभाव पडतो. लोकसत्ता मग पुढे कुमार केतकर आले, त्यानंतर गिरीश कुबेर आले. सो यांच्यामुळं ते तुमचं भेटणं बोलणं हे सगळ्या गोष्टी असतो, तुम्ही यांचं वाचत असतो तो प्रभाव असतो. त्यानंतर असे बरेचसे मी जेव्हा टेलिव्हिजन मध्ये जायला लागलो होतो तेव्हा 24/7 न्यूज चॅनल्स म्हणजे एनडीटीव्ही आज तक आलं, एनडीटीव्ही आलं, त्यानंतर CNN IBN नावाचं चॅनल लॉन्च झालं आणि मग सगळी झाली. मग यांचं खूप सारं प्रणोय रॉय यांचा प्रभाव तुम्हाला समोर दिसतो कारण भारतीय टेलिव्हिजन मधलं न्यूज टेलिव्हिजन मधलं एक महत्वाचे व्यक्ती आहेत. शिवाय विशेषतः चॅनलच्या सगळ्या पडद्यावरचे राजदीप सरदेसाईंचं तुम्ही त्यावेळेस होते. एनडीटीव्ही मध्ये खूप वेगवेगळे लोक होते. अर्णब गोस्वामी तिथं काम करायचे, बरखा दत्त तिथं काम करायच्या, जे सुरुवातीच्या काळात 24 तास चॅनल सुरू झालं तेव्हा ते सगळं बघणं होतं. इकडे आज तक वर प्रभू चावला होते, एनडीटीव्ही हिंदीवर रवीश कुमार होते, दिबांग होते स्टार न्यूजला एकेकाळी, मिलिंद खांडेकर जे नंतर एबीपी मध्ये माझे सर सिनियर पण होते, त्यांनीच आमची सगळ्यांची रिक्रुटमेंट केली. त्यांचं काम आम्ही सगळे बघायचो. त्यामुळे ही सगळी नावं तुम्ही सगळं बघत असता. तुम्ही त्याच वेळेस जर तुम्ही इंग्रजी वाचायला जगभरात इतर बाकी ठिकाणी बघायचं तर तेही तुम्हाला समोर वेगवेगळे लोक पहिल्यापासून पाहायला मिळतात. सो डेव्हिड रॅमनिक म्हणून सध्या ते द न्यूयॉर्करचे एडिटर आहेत, त्यांचं काम मी खूप वाचलेलं आहे कारण त्या अगोदर रशियामध्ये ज्यावेळेस USSRचा सगळा काळ पतन झालं आणि नवीन सगळं घटना गोष्ट घडली त्यावेळेस तिकडे ते रिपोर्टिंग करायचे. त्यांच्या रिपोर्टिंगची बरीचशी पुस्तकं सुद्धा आलेली आहेत. सो तुम्ही हे सगळे लोक भोवतालचे असतात आणि तुम्ही त्यांचं बघता वाचता त्यांना पाहता आणि त्यामुळे त्याचा परिणाम इन्फ्लुएन्स हा तुमच्यावर होत असतोच. विशेषतः तुम्ही कशी पत्रकारिता करावी, काय लिहावं. पण कोणाचं कोणाला कॉपी करता येत. तुम्ही जसं जसे या व्यवसायामध्ये मोठे होता तुमचे अनुभव येतात तेव्हा मग तुम्ही तुमची स्वतःची एक दृष्टिकोन आणि स्वतःची एक स्टाईल तयार करायला लागतं आणि ती फार महत्वाची असते. मला वाटतं मुलाखत आपली बरीच मोठी होणार आहे. आपण 2 भाग करूया. पूर्वार्धामध्ये एक शेवटचा प्रश्न मी तुम्हाला विचारते की हे जे सर्फिंग आहे, एबीपी माझा, सकाळ एबीपी माझा, एनडीटीव्ही आणि आता BBC, हे जे सगळीकडे तुम्ही भ्रमण केलेलं आहे त्याच्या मागचा हेतू काय? म्हणजे हल्लीची मुलं जी आपल्या सॅलरीसाठी आपल्या इकडनं तिकडे तिकडनं इकडे फार करतात तसं थोड्या प्रमाणात तुमच्या बाबतीत ते 4-5 चॅनल्स असं मी म्हणेन. पण ते का करावं असं वाटतं की माझे कलिग किंवा माझे मित्र मैत्रिणी आहेत त्यांच्या तुलनेत ते कमीच झालेलं आहे. कारण मी जवळपास एका ठिकाणी 10 वर्ष काम केलं, एका ठिकाणी जवळपास 9 वर्ष काम केलं पुढे. त्याच्यामुळं तुलनेनं कमी उड्या आहेत त्याच्यामुळे. पण त्याचा त्याचा अनुभव आहे आणि ज्याच्या त्याच्या पिंडानुसार वृत्तीनुसार ते होतं. ऑफकोर्स कुठलाही व्यावसायिक अशा माणूस का हे करतो कारण बेटर प्रॉस्पेक्ट्स त्यांना असतात, नवीन संधी मिळतात, नवीन काम मिळतं. हे व्यावसायिक असल्यामुळे तुम्ही अर्थात लोक सॅलरीकडे पण आणि ते प्रत्येकानेच बघावं, त्यात काही गैर नाहीच आहे. तर ते आपण सगळे बघत असतो. त्यामुळे तशा प्रकारच्या ज्या प्रत्येकाला संधी येतात तसं ते हिंदी करतं. कधी कधी असं होतं की तुम्ही एक त्यामुळे जोपर्यंत वेगवेगळ्या संधी आणि तुम्हाला सगळं मिळत असतं तोपर्यंत माणूस एका ठिकाणी असतो. त्याच्यामुळं फारसं असं काही त्याला एक नियम आहे अशातली गोष्ट नाहीये. प्रत्येकाचा अनुभव वेगळा असतो. त्याच्यामुळं प्रत्येकजण आपापल्या येणाऱ्या अनुभवाप्रमाणे आणि जी प्रत्येकाची अपेक्षा आहे ती अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता माणूस भले तो एकाच संस्थेमध्ये असेल पण तरी सुद्धा तिथं 4 पावलं पुढे पायऱ्यावर चढतच असतो आणि तीच प्रत्येकाची अपेक्षा असते. कारण हे सगळ्या ज्या संस्था पाहिल्या एबीपी माझा किंवा एनडीटीव्ही चांगल्या म्हणजे वेल प्लेस्ड असणार नक्कीच. आणि प्रत्येकाला म्हणजे आता तरुण मुलांना पण फार अशी इच्छा असते की आपण चांगल्या ब्रँड खाली काम करावं. तर अशा ब्रँड्स मध्ये तुम्ही असोसिएटेड होता तरी पण एक भूक म्हणू आपण किंवा एक काहीतरी आपल्याला शोधायचं आहे
आणि इथे गेलो तर आपल्याला आणखी त्याचा शोध घेता येईल असं काही मनात असं होतं ना, नक्की अर्थात असं. जसं मी सुरुवातीला पुण्यात काम सुरू केलं, सो एका टप्प्यावर तुम्हाला पुणे हे असं छोटं वाटायला लागतं. कारण सुरुवातीला कारण पहिल्या दिवशी असतो त्यावेळेस तुम्हाला खूप मोठं जग असतं. मग तुम्ही हळूहळू काम करायला लागता, मग तुमचा आवाका वाढायला लागतो, तुमचा अनुभवात जास्त संख्या, मग तुम्हाला जसं तुमचं ते वाढत जातं तसं तुम्हाला आणखी मोठ्या अनुभवाची किंवा गोष्टी करण्याची इच्छा होते. मग वाटतं जरा पुण्यात ना आता थोडंसं बाहेर पडू. मग मुंबईमध्ये आलो, मग टीव्ही मध्ये आलो, टेलिव्हिजन मध्ये आलो, की पेपरपेक्षा टेलिव्हिजन मध्ये आणखी जरा मोठ्या गोष्टी आहेत. आणि त्या मग बराच काळ गेला. मग मी एपी माझामध्ये होतो. मी खूप त्यावेळेस आम्ही बरंच फिरलो, महाराष्ट्रात तर फिरलो, महाराष्ट्राच्या बाहेरही जायला मिळायचं. आणि मग जवळपास तिकडे एक 10 वर्ष काम केल्यानंतर तो आवाकाही तुमचा वाढतो. मग तुम्ही केवळ महाराष्ट्राच्या बातम्या करता, तुम्ही मग देशभराच्या बातम्या करायला लागता. बीबीसी हा त्याच्यापेक्षा जास्त आणखी मोठा प्लॅटफॉर्म, कारण तो आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म होता. त्याच्याकडनं तुम्ही देशभरात तर मी फिरत होतो, पण त्याचबरोबर तिथं सगळ्यांची संबंध, म्हणजे आम्ही सगळेच, जसं मी म्हटलं की जवळपास 42 भाषांमध्ये बीबीसीचा वर्ल्ड सर्व्हिस पसरलेली आहे. त्यामुळे तुमचे सगळी जगभरातले तुमचे मित्र मैत्रिणी कलिग असे म्हणा, तुम्ही यासोबत काम करताय, त्यामुळे तो आवाका आणखीच मोठा होतो. सो म्हणून हळूहळू तुम्हाला जसं तुमची भूक वाढत जाते, तुमचा आवाकाही वाढत जातो, आणखी नवीन करायची होते, तसं तुम्ही आणखी पावलं पुढे पडतात. तुम्हाला जर कुठं थोडंसं बंदिस्त वाटतं, तुम्ही तो पाऊल टाकून पलीकडे बाहेरच्या जाता, असं ते होतं. नक्कीच. या सगळ्या तुमच्या जर्नलिझम करिअर विषयी आपण जाणून घेणार आहोत, पण मला वाटतं आपण दुसरा भाग करूया. प्रेक्षक हो, आपण दुसऱ्या भागात म्हणजे आपल्या कोणाला बोर होत नसेल नाही, नक्कीच मयुरेश कोन्नूर सर यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. एक दुसऱ्या भागात भेटूया, अर्थातच करिअर मंत्रच्या. तर मी तेजस्विनी आपला निरोप घेते. धन्यवाद. आचार्य 90 FM